مدن في أمريكا في المستقبل؟ إن شاء الله عندنا دي بروجي. مع الساحر الجزائري فؤاد. نكتب لك يعني نكتبوا لك سون فيزا يعني. سون فيزا. سون فيزا كندا. سون فرونتيير. هذا فؤاد. نعم فؤاد الساحر الجزائري. خلينا لازم يعلمنا العفسة هذه يعني. سبحان الله سبحان الله. اللي هي الانتريور. C'est impossible. C'est impossible هذه يعني كيف انتريور؟ Oui, il est pas ouverture ni rien. سبحان الله العظيم. Je vois quelque chose. لا 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 لا. اعطنا يا. لا لا لا. برافو برافو. اسمع يا فؤاد يعني يا فؤاد احنا نخاف يعني الان انه كثير من الامهات اللي راهم معانا يحضروا الاطباق الجزائريه المغربيه التونسيه انه يلقوا في الفلفل يعني في المستقبل كي يشراو يلقوا فيه كتان يعني. ان شاء الله. ربما سؤال اخير يا فؤاد يعني المشاريع المستقبليه فوتر بروشين ديبلاسمون يعني وين راح يكون ان شاء الله؟ احنا درنا في بليزيور بيي. nous avons prochainement la République dominicaine, nous avons le Yémen et nous avons encore 2-3 pays que nous sommes en train de négocier. Donc notre programme 2008 déjà le programme est chargé. متى الجزائر؟ كي ان شاء الله يعرضونا نمشيو للجزائر ان شاء الله. جزيل الشكر يا فؤاد. مهدي ليلو كذلك الاخ ابراهيم. مشاهدينا راح نتابع هذه الفقره الخاصه من لاس فيغاس والخاصه كذلك بهذا الجزائري الزبير وكيف يقضي شهر رمضان هناك، ونعود اليكم الى اخر محطه هنا في هذا المكان بعد لحظه. قلما تقف في هذا العالم الفسيح على بلد تتعايش فيه الثقافات وتتعدد فيه اللغات والديانات، فعلى بعد آلاف الكيلومترات على العاصمة الجزائرية وبالضبط في الشريط الغربي للولايات المتحدة الأمريكية تتربع واحدة من أكبر مدن العالم استقطابا لرجال المال والأعمال، إنها لاس فيغاس. فالزائر إلى مدينة لاس فيغاس سيقف حقا مجدوها أمام الزخم الثقافي الذي تتميز به المدينة، فكل ما فيها عبارة عن تاريخ وثقافة، وكل من عليها فهم نماذج لإنسان العصر المثقف والمشبع بالعلوم الحديثة كالجزائري جمال مواقي، واحد من الأسماء الجزائرية القلائل في مقاطعة نيفادا، أين حطت كاميرا التلفزة الجزائرية ولأول مرة لتقف على أجواء هذا الشهر الكريم رمضان وسط الجالية الإسلامية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. That the fasting that has been made obligatory to us. نجو نصلوا هنا صلاة الجمعة، نجو التراويح، فيها نشاط لا بأس به الحمد لله. كاين الجالية الإسلامية العربية يعني جالية قوية، ونجو نحضروا بعض الحلقات الدين تجويد القرآن وترتيل القرآن. Le mois de Ramadan, on fait notre jeûne, on vient ici le soir, on fait nos prières et puis on coupe le jeûne avec nos compatriotes musulmans, et il y a une grande communauté et elle vient d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Afrique noire aussi, comme vous le constatez. وأمام محدودية العرض هنا بهذا البلد مقارنة بدول أوروبية، يجتهد جمال ليحضر الأفضل والأنسب من أطباق وحلويات خلال هذا الشهر له ولضيوفه. لا جورني تاع رمضان الحمد لله نجوزوها بيان. بون لو ماتان لا جورني اون ترافاي، العشية نجي للدار فير لي كود 5 heures هكذا 4h30 et je prépare le dîner, je prépare le sharba. Eh ben, on prépare des repas bien et de temps en temps on invite des gens, on invite des amis, ils viennent et on dîne ensemble. Nordin.
كسروا الصيام خويا بصحة عليك صحة فطورك. Pendant le mois de Ramadan, c'est là où on essaye d'être ensemble parce que c'est très important quand tu fais le jeûne avec des gens qui le font. C'est ça qui est bien. Donc le Ramadan, c'est là où on est plus solidaire. نعود إليكم ونعود إلى موضوع عرف الكثير والكثير مشاهدين خلال السنوات الأخيرة من حديث في الصحف الكندية الأمريكية هنا حديث الشباب شباب كندي شباب أمريكي واعتناقه للديانة الإسلامية. Si vous pouvez nous dire un mot sur votre association et sur ce que vous faites maintenant. Donc, le travail principal de l'Association musulmane québécoise, c'est un travail d'accompagnement au cheminement spirituel. Il y a plusieurs personnes d'ici de la nation québécoise qui ne sont pas musulmans, mais qui ont un questionnement sur l'islam et qui nous contactent, qui sont intéressés à connaître qu'est-ce qu'il y a dans cette religion-là. Alors, nous, on les met en contact avec des musulmans pratiquants pour répondre à leurs questions, pour leur témoigner de qu'est-ce qu'est l'islam. Aussi, un travail d'accompagnement avec des gens qui, après avoir délaissé la pratique de l'islam, désirent faire un retour à la source. Et donc, on leur trouve des groupes d'amis pour réenseigner les notions de base. Donc, principalement, c'est un travail d'accompagnement spirituel. Il y a quelle place à la religion musulmane aujourd'hui ici au Canada? Il y a de plus en plus de musulmans issus de l'immigration, donc surtout à Montréal. Il y a plusieurs mosquées, à Québec aussi, mais dans plusieurs autres villes du Québec, alhamdoulilah. Et il y a surtout une montée de convertis. Il y a de plus en plus de convertis qui se trouvent au Québec et qui viennent un peu raviver la flamme de l'islam, alhamdoulilah. Les raisons? Les raisons, je crois, c'est des raisons mondiales. On est confronté à toutes sortes de choses dans le monde et les gens ils se disent, mais voyons, on ne peut pas croire que l'islam demande ce qu'on voit dans les médias. Et puis les gens recherchent la vérité et finalement ils découvrent que l'islam est une religion de paix, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de pardon. Moi, je me suis convertie au début de l'année 2002 et suite au 11 septembre, il y a eu beaucoup d'informations. Et puis j'ai entré en contact avec des musulmans pratiquants et eux, vraiment, ils m'ont donné une toute autre image que les médias montraient, malheureusement. Il y a combien de convertis ici? C'est très difficile à dire parce qu'il n'y a personne qui suit de registre, mais à tous les mois, il doit y avoir des conversions. Dan, vous voulez nous dire un mot sur cette religion? Qu'est-ce qu'elle vous a donné de plus par rapport à votre religion d'origine? Alors moi, avant, je ne croyais pas en Dieu, je croyais en rien. Et avant, moi, je croyais en la science. La science, pour moi, comment je l'interprète pour le moment, c'est une religion en tant que telle. C'est de trouver des explications à la vie. Et puis, donc, moi, j'étais comme ça avant. Et aussi avant, le fait que je courais après le succès, je courais après l'argent, je courais après mon bonheur avec terrestre. Sauf que maintenant, vous voyez, malgré tout ça, j'ai toujours un vide à l'intérieur. Parce que, bon, quand je l'ai, je suis très content, mais le lendemain, il peut m'arriver quelque chose d'autre. Et puis là, je tombe encore dans un peu comme dans la tristesse, que ça nous arrive un peu à tous, chacun. Dan, qui vous a poussé? Personne ne m'a vraiment poussé. J'ai connu des gens, et ces gens-là m'ont expliqué ce que c'est que la religion, l'islam. Et lentement, je l'ai accepté par moi-même. Il n'y a personne qui m'a forcé. Quelle est votre mission aujourd'hui? Ben, c'est juste, en fait, pour que les gens voient que l'islam, ce n'est pas juste les Arabes. L'islam, c'est un message, c'est l'unicité de Dieu. Et que le dernier prophète, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça mon message. Et que, vous voyez, moi, je suis asiatique. Je suis capable de pratiquer la religion et que les Arabes devraient être capables et que tout le monde en fait devrait être capable aussi. Vos impressions, Geneviève, sur les analyses des médias, parce qu'il y a vraiment un vrai amalgame entre l'islam, le terrorisme, entre plein de choses. En fait, un musulman
terroriste, c'est un oxymore. Ça ne se peut pas, un musulman pratiquant qui devient terroriste. Donc ça n'existe pas à la base parce que c'est un message de paix. Et puis, oui, il y a un galvaudage des médias de beaucoup de termes, d'associations, ne serait-ce que pour le voile, où est-ce qu'on associe le voile à un symbole d'extrémisme. Le simple fait de dire que le voile est un symbole, c'est déjà une méconnaissance d'un terme, parce que le voile, c'est une façon de se vêtir humblement, de se faire connaître pour qui on est. C'est une prescription de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est pour autant extrémiste. Moi, je veux dire, je pratique ma religion, je suis intègre, mais je fais du vélo, je fais de la course à pied, je fais mes études au doctorat, je suis intégrée dans la société, je contribue à la société, mais je suis voilée, j'ai un respect de mon corps et je veux être connue pour qui je suis. Mais les médias, c'est pas ce côté-là qu'ils présentent malheureusement. Donc, ça donne une mauvaise image de l'islam en général et surtout de la femme, parce que l'islam apporte beaucoup de valeur à la femme. Et quelle est la mission de votre association? Bien, on veut aussi corriger ces mauvaises conceptions-là. Il y a une partie du travail associatif qui est de faire connaître vraiment quels sont les principes de l'islam, définir les concepts. Souvent, au lieu de dire un imam, les gens vont dire un iman. Bien, iman, en arabe, c'est la foi, c'est pas un imam. Est-ce que les Canadiens, les Américains, ils s'intéressent à votre message, à votre discours? Il y a plusieurs personnes qui s'intéressent. Même s'ils ne se convertissent pas, au bout du compte, s'ils deviennent plus ouverts et ça permet un meilleur vivre ensemble, je crois que ça, c'est la meilleure des choses qui peut arriver pour le bien de la société. Un mot sur le mois de Ramadan. Ah, la plus belle période de l'année, la plus machallah. Bienvenue chez nous et bienvenue à toute votre équipe qui est avec nous aujourd'hui, qui est avec nous ce soir. Et on vous souhaite aussi un bon Ramadan et une bonne fête de l'Aïd. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. نتابع هذا الموضوع عن المسجد الكبير والمركز الإسلامي لمدينة نيويورك وعن الأجواء السائدة هناك كذلك خلال هذا الشهر، ونعود إليكم مشاهدينا عقب ذلك مباشرة. I want to be a part